صحابہ نے اللہ رسول مستاری تے مستارا کی ہوں؟ فرمایا انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے یا دنیا والیاں نے دے کو خلاصی پائی؟ بعض جنازے اٹھتے نے، جنازہ پڑھن والے جڑے نے اس جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے نے۔ امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا ہے رحمت اللہ علیہ، 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی، 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جنازہ دیکھ کے۔ تے جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے، الوداع چ حافظ ابن کثیر لکھتے نے آواز آئی اینو تے معاف کر چھڑیا، جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا۔ ایسے لوگ بھی ہوندے نے۔ کئی جنازہ پڑھن والوں دی وجہ تو میت بخشی جاندی، اس واسطے نبی پاک نے فرمایا نا جڑا مر جائے او دے واسطے کثرت نہ دعا کرو، دل لگا کے دعا کرو، اتھا گہرائیاں نہ دعا کرو۔ ہن علم ساڈے موجودہ معاشرے دا یہ بھی ایک کلمی ہے یہ کہ 90% لوکاں نوں جنازے دیاں دعاواں نہیں ہوندی، نہ اسی یاد کرن دی زحمت کرنے ہاں۔ جڑا دوسرے پاسے ساڈے بھائی نے وہ بھی ادھر تے مولوی خیر سکنٹاں چ جنازہ پڑھاندے نے، منٹ والی بھی گل کو نہیں، وہ تے آندے نے بس ایویں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میں ایک گل عموماً کہنا ہونا، مرنا بھی اہل حدیث دا، جینا بھی اہل حدیث ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا، انیاں دعاواں پڑھیاں، دوسرا صحابی آندا کاش دی جگہ تے میت میری ہوتی۔ اس واسطے اہل حدیث علماء جنازہ پڑھاندے نے وہ حق ادا کر چھڑدے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو خاتمہ بالخیر فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ قرآن دی میں جس آیت مقدسہ نو پڑھیا ہے، ہزاراں جنازے تیرے ہتھاں چو گزر چکے نے، ہزاراں نو اپنے ہتھاں نہ دفن کر چھڑے ہیں کر چکے ہیں، تے ہزاراں بندے تو اپنی آنکھاں نہ مردے ویکھے نے، لیکن پھر بھی تینوں موت یاد نہیں۔ عجیب جہا سلسلہ ہے۔ آئیے قرآن دا فیصلہ سنیے، اللہ فرماتے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے قرآن جے اللہ فرماندے نے کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جنہیں ہمیشہ اس دنیا دے اندر رہنا ہے، بلکہ میں تے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں۔ اللہ فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے، اور او دا کام ہی کوئی نہیں۔ او آندا ہے ماواں دیاں گوداں چو کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے، او آندا ہے بیویاں کو خامن کھو کے لے جاندا ہے، او آندا ہے بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا ہے، او آندا ہے اللہ اللہ بڈھے ماپیاں کو جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے۔ او دے دل دے اندر کوئی ترس نہیں، او کسے دیاں لوڑاں تے تھوڑا نہیں ویندا۔ اللہ اللہ او اے نہیں ویندا اس جماعت نو اجے شان لئی ظہیر دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، او اے نہیں ویندا حبیب الرحمان یزدانی دیاں جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے، او اے نہیں ویندا بادشاہاں دے چہریاں والا سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دیاں بڑیاں لوڑاں نے، او اے نہیں ویندا مولا اسماعیل سلفی دیاں جماعت نو بڑیاں ضرورتاں نے، نانا او اے نہیں ویندا اس نکے نکے بچیاں نو باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے، او اے نہیں ویندا کہ انہاں بچیاں نو ماں کوئی نہیں لبنی، انہاں بچیاں نو ماں دیاں بڑیاں لوڑاں نے، او لوگو اے نہیں ویندا کہ بہناں نو پراواں دیاں لوڑاں نے، او کسے دیاں لوڑاں تھوڑا نہیں ویندا۔ قرآن کہندا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد
अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। अजे भी नहीं समझे, मैं कुरान दा एक होर मुकाम सुना देवा किते रह न जाया जे। अल्लाह आवाज़ां दे दे के ऐलान पे कर देने। अल्लाह फरमाते न इंसान, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत दा ज़ायका चखना है। फरमाया कुल इन्नल मौतल तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। मौत को जिन्ना मर्जी नस्ल है, जिन्ना मर्जी भज ले, अपना मुल्क छड़ के दूजे मुल्क च चला जा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत फी बुरूज मुशय्यदा, शीशे दे महल बना ले, ओदे विच जाके बह जा, तेनू मौत ने फिर भी शिकंजा पा लेना है। अपना मुल्क छड़ के दूजे मुल्क चला जा, फिर भी तेनू मौत ने पा लेना है। जिथे भी जाएगा मौत तेनू मिल के रहेगी, मौत ना तेरी मुलाकात होके रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते ने, ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, ऊंची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए नबी वली होर आलिम फाजिल ते गुजरे नी चंग चंगेरे, मौत आई सब छोड़ अलाके ते कबरी की तेनी डेरे। चार दिहाड़े कोयल वासा ते उड़ के थो जाना, कर कुछ कबर कयामत लई जिथे नित टिकाना। कुरान जे कुरान पारा 27वां निकल आया ते अल्लाह सूरत वाक़िया है। अल्लाह तेरी मेरी मौत दा नक्शा पे खिंच देने। अल्लाह फरमाते ने फलौला इज़ा बलगतिल हुलकुम व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम स्वादिकीन। हलक से जान पहुंच गई है, इथे सारे कोल ही बैठे ने। इधर बीवी खलोती है, इधर बुढ़ा बाप खलोता है, सराहने वाल मां खलोती है, एक पासे बेटियां ते बेटे खड़े ने। ते कुरान कहंदा सारे ही वेंदे ने पे, किसे दी जुरत नहीं इनू कोई मौत दे शिकंजे कोलों आजाद ही करवा लवे। बाप आंदा ओ पुत्रा वारियां ते मेरियां सन ते लै तू चले जाना ते मैं सी। आवाज आउंदी है बाबा कौन है जेड़ा किसे दियां वारियां देंदा है? इत्थे मेरा निजाम है, बुढ़े प्योवां नूं जवान पुत्रां दियां मैयतां चुकणियां ही पै जांदियां।
मां दी वे पुत्रा तेरे पिशाब ते पखाने दियां बदबूआं अजे मेरे नाक ना चो नहीं गईयां ते मैनू गमियां दे के पहले ही टुर चलिया है। खुदा दी कसमे जवान पुत्र टुर जान ते मापे गलियां दे कख बन जांदे ने। जेड़ी पिछले उमरी पिछली बुढ़ापे दी जेड़ी सट है औलाद जवानी च छड़ के टुर जाए ते मापे जेड़े ने ओ लोग ओ गलियां दे कख बन जांदे ने। उन्हां नू पुछना नहीं ते मेरी जमात दे बहुत बड़े खतीब मौलाना हनीफ रब्बानी नू पुछ लो जिदा जवान बेटा ते शादी सी चंद दिनां तो बाद ते अपने शादी दे काट देने वास्ते आ रहा लाहौर दे अंदर और जेड़ा समान ओ दे वलीमे ते पकना सी ओ दी फौतगी दे पके है। मेरे भाई अल्लाह का निजाम है, कोई इनू बदल नहीं सकता, कोई दुआवां कम नहीं आउंदियां, कोई टीके कम नहीं आउंदे। इत्थे डॉक्टरां दियां दुआइयां बेअसर हो जांदियां ने, हकीमां दियां पुड़ियां बेअसर हो जांदियां ने। अल्लाह अल्लाह कोई कराबत कम नहीं आउंदी। बीवी आंदी है वे जान वाले आ ये बच्चे अबू किनू कहणगे, वे जान वाले आ ये बच्चे अपनियां फरमैशां किदे ना करनगे। भैनां रो रही ने वीरा साडे सिरां ते प्यार कौन देगा। वेख लै बाप जांदा ते औलाद रोंदी है, मां टुर जांदी है ते बच्चे फिर भी आंदे ने पूरी जिंदगी सानू मां नहीं लभदी, बाप टुर जाए ते बाप नहीं लभदा। इन्हां रिश्तियां दी कदर करया कर। अल्लाह 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 आ ना जरा गौर कर, कुरान कहंदा असी जान कढ लई है सारे ही कोल ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, थी मां प्यारी ते बाप प्यारा, ओए रो रो नीर बहावे, आखन बोल बचा एक वारी, अज बोलन तेरा पावे। हुण क्यों कर बोले जिंद नुमानी, जद सदा आया इलाही। ओए मार मरोड़ के बन ले चले ये रब दे सखत सिपाही। दुनिया दे सिपाही थोड़े नहीं जिन्होंने 4 पैसे दे के हथ कड़ियां छुड़ा लवेगा। ये रब दे सिपाही ने, इन्हों रिश्वत की लोड़ ही नहीं, इन्हों दे दिल च नरमी है ही नहीं। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो लख वार कुर्बान जावा। अल्लाह फरमाते ने असी आ जान कढ लईए सारियां च बैठे हाँ। कुरान आंदा तरजे ऊना इन कुल तुम स्वादिकीन। आ कहना डॉक्टरा हकीमां नू लिया, जिन्हें दुनिया दे पीर नहीं बुजुर्ग ने जेड़े आंदे ने असी करनी वाले हाँ। कोई आंदा मैं मुश्किल कुशा ते हाजत रवावां, मैं जिवें चाहां उवें हो जांदा। सारे बाबे इकट्ठे कर ले ते दुनिया दे सारे डॉक्टर ते हकीम इकट्ठे कर ले। अल्लाह ने मैं जान कढ लई आ, इन्हां नू कह वापस ही लुटा दे। क्या इन्हां नू जिन्हां बाबियां दे मगर लगे हो इन्हां नू कहो ना जान कढी रब ने वे वापस तुसी पा दियो। अल्लाह अल्लाह और वापस भी पा सकता है ते रब भी पा सकता है। हजरत उज़ैर नू 100 साल तक मौत की अगोच रखिया कि नहीं, ते रब ने दोबारा जिंदा किया है कि नहीं? वो बोलो तो सही। अल्लाह फरमाया उज़ैर अपनी रोटी भी वेख लै, जे ताज़ा ही है मैं तो ठंडी भी नहीं होने दी। ते जदों नबी इब्राहिम ने कहा सी वाइज़ काला इब्राहिम रब्बे अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत, अल्लाह मुर्दियां नू जिंदा किवें करना है? काला अवलम तुमिन, तू ईमान नहीं लिया? अल्लाह ईमान ते है, जरा अखा ना मैं मुशादा भी करना चाहना ना, मैं कौम के सामने बात करना है, मेरा यकीन ते बिल्कुल है कि मुर्दियां नू जिंदा तू करना है। फरमाया 4 परिंदे ले लो,
कबूतर ले लो, मुर्गा भी ले लो, बटेर ले लो या कव्वा ले लो या और कोई जानवर है, ये लैके इन्हां दा कीमा करके पहाड़ां दियां चोटियां ते रख दे ते इन्हां दियां गर्दनां अपने हत्थां 'च फड़ लै। सुम्मा याती न कसाया, ये तेरे कोल सुम्मद उहुन्ना, इन्हां नूं आवाज दई जिहड़ा कीमा करके पहाड़ां दियां चोटियां ते रखे आई, ये उत्थों उड़दे होए आउणगे, आन के अपनियां अपनियां गर्दनां ना फिट हो जाणगे। फालम जान लई अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। एवें नहीं आदि हदीस गली गली नगर नगर कहंदा मौतो हयात दा मालिक कौन है? जिन्हां नूं तू पूजना इन्हां नूं ते पता ही कोई नहीं असीं मर गए हां ते उठना कदों है। जिन्हां दी पूजा तू करना है। आइए कुरान दा एक होर मुकाम सुन लो ते रह ना जाया जे। पारा 29वां निकल आया। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो लखवार कुर्बान जाक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़ती साकु बिसाक। है कुरान जे अल्लाह ने जो इत्थे हलक च जान पहुंचदी है ते आंदा उठो ना वकीला मन राक, राक रुकिए विचो यार इथों दम करने वाला ही बुलाओ, आन के दम कर दे साडे बाप दी साडे वीर दी मौत दे कोलों छुटकारा हो जाए। हुण दम करन वालियां दे दम भी असर नहीं जे करदे। कुरान कहंदा पिया वल तफ़त वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़ती साकु बिसाक। हुण जिन्ना वास्ते सारा कुछ इकट्ठा करता रहा ना, आंदे ने जरा लत्तां फड़ के सीधियां करो, पैर फड़ के रखो, लत्तां हिलांदा है, ये फड़ के तेनू मरवाण डे ने। इन्नी वफाई फड़ के मरवांदे ने पे, लत्तां सीधियां कर दिओ ते जदों इत्थे अलग से जान पई पता ही हुण की आंदा फला सद्दक वला सल्ला। ना मैं नमाज पढ़ी ते ना मैं सदका ही कीता, ना मैं नमाज पढ़ी ना मैं माल अल्लाह दे राह च खर्च कीता। हुण कहंदा ते हुण ही आने नमाज पढ़ो, आंदा टाइम ही कोई नहीं मौलवी साहब। ते जदों फरिश्ते ने इत्थे अंगूठा रखने ना उदों तू कहने नमाज नहीं पढ़ी ते रब ने 4 लानतां बेनमाज से पाइयां ने। औला लकफा औला सुम्मा औला लकफा औला। ओए तेरे ते लानत होए फिर तेरे ते लानत होए बेनमाजा। ये बेनमाज दुनिया तो मरदा है, अल्लाह ये ते लानतां पांदे ने। नमाजी दुनिया तो जांदा है, आसमान तो रब रहमतां बरसांदे ने। बेनमाजो याद रखो अल्लाह दा अजाब बड़ा सख्त है। मौत नाम है कहंदे मेरा, ये मौत तारफ करा रही है। मौत नाम है कहंदे मेरा ते जिस घर कदम टिकावा दुखां दर्दां दी बारिश पावा ते खुशियां खाक मिलावा। रुस्तम जय बहादिर लखा मैं पूनी वांग मरोड़े। मैं लुकमा कर लुकमान जिया थी हिकमत मान तरोड़े। मूसा जय पैगंबर मैथों एक पल मोहलत न पाई। आशा छोड़ बे आशा टुरया ते चीज ना कोई उठाई। अल्लाह अल्लाह ए शतरंज हयाती वाली ते लगदी है बहुत प्यारी। ओए खेड गए नी लख हजारा ते ओड़क बाजी हारी। गल सुन लो लाहौरियो,
دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی جان والے نہیں ہوں گے جیڑے ٹر گئے نے انہاں ساڈے کول نہیں آنا اسائی انہاں کو جانا ہے اللہ اللہ قرآن میں تیری عظمت تو لکھ بار قربان جاواں قرآن جے آئے فرشتے روح قبض کرنے واسطے قرآن کی اندر وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آیاتِ ہی تستکبرون